الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد والکرم وعلى آله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج یہ محفل آپ حضرات کا نعت و نصیحت کے ذریعے سے وعظ و نصیحت کے ذریعے سے آپ ان کے ذریعے آشنا ہوئے ہیں یہ جشن ہمارے ایمان جان ہے. ہمارے کی شان ہے. ہماری محبت کی پہچان ہے. ورنہ تو انسان کیا جو اپنے آپ میں آپ سلمان کہے اور دل کے اندر اپنے آپ کو نمازی کہے غازی کہے حاجی کہے اور سینے کے اندر عشق اہل بیت رکھنا تو ظاہر بات ہے. حالانکہ ہم لوگوں کو نماز وقت پر ہی ادا کرنی رہتی ہے اور ابھی پروفیسر صاحب کی گفتگو کو بھی سماعت کرنی رہتی ہے. مختصر صرف میں بھی سامنے اپنے کچھ زبان پیش کر دوں. آج جو میلاد کو بہت کم آتا ہے. چاہے ہو جشن خواجہ ہو, جشن شہید شہادہ ہو, جشن خلیل والا ہو, جشن آمنہ مسیح رسول,
اگر جشن عقیقہ ہو جائے تو جگہ جگہ نہیں پڑ جائے جشن ولیمہ کا کھانا پانی پینا ہے نا صاف کاٹے کیڑے مکوڑے جسم کے اندر گھس جائے کوئی مطلب نہیں جشن ولیمہ ہمارے مسلمانوں کی حالت آج اتنی زیادہ بدل ہوئی ہے پریشانی اب جاری نہ رہے مساجد بیمار ہو رہے ہیں مدرسے ادھر دور ہو رہے ہیں خانقاہیں پاکستان سب کو برابر رکھ دیا جا رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ آپ دیکھیں تو کوئی دوسرا نہیں بتا وہ خود اپنے زندگی سے نہیں سکتے یہ ہم پر اس طرح کے ظلم تسلط کر دیا گیا ہے یہ اس کی بنائی چیزیں نہیں ہے ہمارے خود کی بنائی اور پیدا کی ہوئی چیزیں ہم رہ گئے ولیمہ اور عقیقہ کرنے میں اور وہ رہ گئے کائنات بنانے ہمارے پاس روز کھانے میں پریشان ایسا کہ میں بتاؤں کہ مسلمانوں کی حالت سیکریٹری صاحب 3 آدمی ایک مقام پر 3 شخص تھے اور تینوں کئی دن کے بھوکے تینوں کئی دن کے بھوکے تھے اس میں سے ایک یہودی تھا ایک عیسائی تھا اور ایک مسلمان تھا تیسرا مسلمان تھا کئی دن کا بھوکا تھا بھوک لگی نہ پاس میں پیسہ نہ لوگوں سے تعلقات کھائے تو کیا کھائے جائے تو کہاں جائے لیکن عیسائی اور یہودی اور مسلمان کو اتنا یقین تھا کہ اگر مسجد کے ارد گرد اگر رہ جائیں گے تو بھوکے نہیں مریں گے بھوکے نہیں مریں گے آپ غور کریں گے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی مسافر آ جاتا ہے کہیں لوگوں کا آمد و رفت نہ ہو ایسی جگہ مسجد ہو کہ لوگوں کا آمد و رفت نہ ہو جماعت کے وقت لوگ آئے تو نماز پڑھ کے چلے جائیں اگر اس مسجد کے اندر اگر کوئی مسافر آ جاتا بھوکا پیاسا ہے تو میرے دوستوں بزرگوں اس کے کھانے کا انتظام بھی مسجد کے اندر کوئی رہے نہ رہے امام تو ضرور ہے کوئی مرے نہ مرے مسجد کے اندر امام تو ضرور مرے اور ہوتا بھی ہے کہیں دور دراز ہے کون دیکھنے کے لیے جا رہا ہے کون دیکھنے کے لیے جا رہا ہے کھانا دے تو کھائے گا پیے گا مرے زندہ رہے بازار کے وقت ہے نا آج کے حالات 3 شخص تھا تینوں کہاں جائے قریب آ گیا عیسائی تھا یہودی تھا اور تیسرا مسلمان تھا وہ مسلمان تھا جو اجازت دے دیا کہ مسجد ہے چلو نا یار اللہ کا گھر وہ جانے سے اندر آنے سے کترا رہا تھا لیکن یہ جو مسلمان شخص تھا ارے مسجد بھی نہیں انتظام اتفاق سے ایک شخص ایک کٹوری ایک پیالی کھیر لے کر کے آیا کہ چلو کہاں دیں گے ہم مسجد میں کھیر مسجد میں دے دیتے ہیں ایک کٹوری کھیر لے کر کے آیا اور ایک کٹوری کھیر کتنا ہوتا ہے اور کئی دن کا بھوکا پیاسا
आदमी 3 प्याला 1 जब आया हाथ लग गया तो अब तीनों खाए तो कैसे? एक प्याली खीर में 3 आदमी होते, कई दिन का भूखा, एक प्याली खीर क्या आदमी खाए, कैसे खाए? तो ये इन तीनों ने मशवरा किया कैसा है कि अरे 3 आदमी क्या खाओगे, एक ही आदमी खा लो, कम से कम एक आदमी का पेट भरा रहेगा तो 2 आदमी, एक आदमी तो कम से कम सुकून से सोएगा, पेट पकड़ के रात भर जगह तो नहीं रहेगा, परेशान तो नहीं रहेगा। एक आदमी कम से कम भूखा ना रहे, 2 आदमी रहे तो रहे ठीक है। चलो भाई हम लोग साथी हैं, दोस्त हैं, चलो एक आदमी का पेट भर जाए। अब ये मसला कैसे निकलेगा कि खाए तो कौन खाए? ईसाई खाएगा, ये यहूदी खाएगा, या मुसलमान खाएगा? मामला फंसा हुआ। तो ये तजवीज़ निकाली कि चलो रात में सो जाओ, रात हो गई है, सो जाओ और सुबह उठेंगे और सब तीनों आदमी ख्वाब देखेगा, देखे या न देखे, झूठ से जो भी है, मतलब ख्वाब तो बताएगा, जिसका ख्वाब सबसे बेहतर होगा खीर वही खाए। रात भर सो, सुबह उठना, जिसका ख्वाब सबसे बेहतर होगा वही खाएगा। हो गया ठीक, सो गए तीनों आदमी, ईसाई और यहूदी तो भाई चलो कई दिन के भूखे हैं, वो प्याली खीर मिल जाएगी, सुबह में खा लेंगे। मुसलमान थोड़ी, उसको तो खाना है, उसको तो खाना, नाम नमाज क्या, रोजा क्या, हज क्या, ज़कात क्या, नेकी क्या, खाना है। चाहे बारिश हो, आंधी हो, दावत में जाना है। दरख्त गिर जाए सर पर वो मंजूर है, घर गिर जाए, शादी का पूरा पंडाल पूरे गिर जाए वो मंजूर है, लेकिन खाना है ना, खाने के लिए जाना है। तो सो गए तीनों। आइए मुसलमान जो था वो सोया, आँख बंद करके कुछ देर रहा, देखा कि ये दोनों सो गया है। वो नींद का खर्राटा ईसाई और यहूदी लेने लगा, तो कहा चलो सो गए, अब हम जल्दी से खीर को खा लेते। दोनों तो सोया, देखेगा तो है ना, खा गया, खा के पानी वानी पी करके सो गया, प्याली है ना। सुबह होती है, उठता है बेचारा यहूदी, पहले ईसाई की नींद टूटती है, ईसाई की नींद टूटती है, वो उठता है और कहता है खाब चलो, अरे भाई सुबह हो गई, तीनों को जगा दिया गया, तीनों के तो बात आई ईसाई, चलो भाई खाब क्या, खाब देखे तो बताओ। तो उसने कहा ये रात में सोया था तो मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, एक आसमान, दूसरे आसमान, 3 आसमान, चौथे आसमान का सैर कराया, चौथे आसमान की सैर कराई, चौथे आसमान पर वो ईसा अलैहिस्सलाम उसके ख्वाब में आए और चारों आसमान की सैर कराई। तो उसने ये सोच करके कि खीर तो हमें कमी है। ईसाई ने सोचा कि इस तरह का ख्वाब बताया जाए कि खीर हमारे नाम आ जाए। उसने कहा अच्छा चलो, तुमने ख्वाब देख लिया, चौथे आसमान पर गए, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम होने, हमारे नबी हमको सैर कराएगा। चलो भाई यहूदी तुमने क्या देखा? उसने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए और एक नहीं बल्कि 1 से लेकर 6 आसमान की सैर कराई, 6 आसमान की सैर कराई। तो अब ये ईसाई से ज्यादा तो यहूदी बढ़ गया, कहा कि मैं तो ज्यादा तुमसे बुलंद वाला हूँ, इसलिए खीर का हकदार तो मैं हूँ, खीर का हकदार तो मैं हो गया, इसलिए कि तुम 4 आसमान की सैर किए तुम्हारे नबी ने और हमारे नबी ने 6 आसमान की सैर कराई, तो खीर खाने का ज्यादा हकदार मैं। दो हुआ, तीसरा मुसलमान भाई तुम क्या खा, दूसरा कहता है तो भाई मैं भी रात में सोया था ना, तो हमारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा कि अरे अभी तक सो रहे हो, सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा, रोजा सुबह में नहीं रखनी है, सुबह में रोजा नहीं रखना है,
शहरी का वक्त हो चुका है, उठो और जल्दी से शहरी कर लो, उठो और जल्दी से शहरी कर लो। तो चुनांचे मेरे नबी ने शहरी के लिए मुझे जगाया और मैं शहरी करके रोजा, है ना, उर्दू में चला गया और ये साफ कर गया। मुसलमान खाने के चक्कर में रात में सोया भी नहीं और खा पी करके कहा कि हमें हमारे नबी ने शहरी करने का हुक्म दिया, रोज़ा रखने के लिए कहा, तो मैंने शहरी करके रोज़ा रख लिया। तो अब वो दोनों खाता है शहरी तो कर लिया, शहरी तो भाई पेट भर के थोड़े भी खाता है, थोड़े तुम दोनों को तो मैं बहुत देर से आवाज़ दे रहा था, तुम थे एक तो चौथे आसमान पे और एक तो थे छठे आसमान पे, तो मेरी आवाज़ तो सुने नहीं, लिहाजा मैं खीर खा, है ना, पूरी खीर मैं चिल्ला करके थक गया, तुम दोनों मेरी आवाज़ सुने नहीं और सारी खीर में खा, क्या करते, आवाज़ ये नहीं आ रही। तो ये हाल हमारी कौम का है, जो जलसा जुलूस किसी कोई भी अच्छा जिक्र की, अगर अच्छे जिक्र की महफिल सजे तो मेरे दोस्त को आना है ना, आना नहीं है जिनके नाम के मुसलमान है। मेरे दोस्त को आज की महफिल बड़ी ऐसी महफिल हर किसी को सजाने और मनाने का मौका फराहम नहीं। कुर्बान जाएंगे कि वो ताजदार शहादत हजरत इमाम आली मकाम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन ने अपनी जिंदगी को, खानदान की जिंदगी को अपनी जात की खातिर नहीं, अपनी जात की खातिर नहीं, बल्कि हम मुसलमानों की जिंदगी की खातिर, हमारी जिंदगी की खातिर कि दुनिया में रहो तो रसूलुल्लाह के उम्मती हो, तो मोहब्बत भर करके रहो, उन खूफियों की जिंदगी, उन खूफियों जैसी जिंदगी को न गुजारना। एक तरफ तुम रसूलुल्लाह के उम्मती कहलाते हो और दूसरे तरफ खानदान रसूल को मिटाते हो, एक तरफ अपने आप को सच्चा आशिक रसूल कहते हो और दूसरी तरफ तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शायाने जान, जो जिन चीजों को आपने मना किया है उन चीजों को तुम अपने मुंह लगाते हो, अपने गले लगाते हो, अपने जिस्म के अंदर समाते हो और अपनी हिकमत के जरिए से दुनिया के अंदर तुम नामो नमूद की खातिर तुम बेजा बादशाह बन बैठे हो, बेजा तुम बादशाह बन बैठे हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो इमाम आली मकाम की शहादत हम कैसे भूल सकते हैं, हम कैसे उसे भूल सकते हैं। वो इमाम आली मकाम की शहादत अगर हम न मनाए तो कौन मनाएगा, इसलिए कि उन्होंने तो हमें जिंदगी दी है, हमें तो उन्होंने हमें ईमान दिया है, हमें हमारे दीन की हिफाजत और हमारे दीन की तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा की खातिर उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी की है कि आने वाली नस्लें जब दुनिया में रहेगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बन करके रहेगी, तो वो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले रहेंगे, नाम के हुसैनी नहीं रहेंगे, काम के हुसैनी रहेंगे। मेरे दोस्तों, काम के हुसैनी तो वही है जो इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अलैहि की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश किया करते हैं। एक से लेकर के एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम हराम तक अपने घरों के अंदर कुरान पाक की तिलावतें किया करते हैं, घरों के अंदर उन इमाम आली मकाम की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए वो फातिहा ख़वानी का एहतमाम करते हैं, उनके हिसाब सवाब की गर्ज से घरों को सजाते हैं, घरों के अंदर मेरे दोस्तों बुजुर्गों इमाम आली मकाम की मोहब्बत को घरों के अंदर इस तरह से दाखिल करने की कोशिश करते हैं कि सच्चा बन करके, अच्छा बन करके गुलामाने रसूल और गुलामाने शहीदाने करबला बन करके अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। ये है सच्चे हुसैनी बनने का मेरे लास्ट मेरे दोस्तों बुजुर्गों इमाम आली मकाम के लिए किसी शायर ने कहा था, इमाम आली मकाम की शान क्या, मांगो दुआ हुसैन से तो खाली न जाए,
مانگو دعا حسین سے تو خالی نہ جائے گی، بات ان کی مصطفیٰ سے بھی ٹالی نہ جائے گی۔ وہ حسین کہ بات ان کی مصطفیٰ سے بھی ٹالی نہ جائے گی۔ تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اتنی خوشی ملے گی کہ سنبھالی نہ جائے گی۔ امام علی مقام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کی محبت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین، کہ حسین مجھے اور میں حسین، میں حسین سے ہوں۔ ارے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام علی مقام کے نانا ہوئے، امام علی مقام کے نانا ہوئے، اور آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کی تقریب، آپ کی تعظیم آج دنیا والوں میں نہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتا کر کے کہ میں حسین سے ہوں، اور میں جب مصطفیٰ جان رحمت جب فرماتے ہیں اپنے زبان مبارک سے کہ میں حسین سے ہوں، اور اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، میرا رب اسی شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین سے محبت کرنے کا مطلب آج لوگ کہتے ہیں کہ ارے محرم کا مہینہ آ گیا، ڈھول تاشے والے بجا رہے ہیں، امام باڑے پہ جا رہے ہیں، یہاں وہاں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈھول تاشے بجاؤ، میں بھی اسے ناجائز کہتا ہوں، میں بھی اسے ناجائز کہتا ہوں، اور جتنی بھی فروعی چیزیں ہیں امام علی مقام کی شان میں، میرے دوستوں بزرگوں، ان کے نام پر فروعی چیزیں کرتے ہیں، میں بھی اسے ناجائز کہتا ہوں، لیکن ارے نادان، جس طرح سے تم حسین کے چاہنے والے ہو، حسینی جذبہ رکھتے ہو، حسین کے شیدائی ہو، امام علی مقام سے محبت رکھتے ہو، تو تم بھی تو کبھی امام علی مقام کا ذکر کر لیا کرو، تم بھی تو اپنے گھروں میں امام علی مقام کی شان ذکر کو سجا لیا کرو۔ آج کہتے ہو، مسجدوں سے اعلان کرتے ہو، مسجدوں سے اعلان کرتے ہو، تو یہ سب چیزیں کرنے کی کیا ضرورت؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اپنی مسجدوں سے، اپنے گھروں سے یہ کہو کہ امام علی مقام کی محبت میں تم گھروں کے اندر تلاوت قرآن پاک کیا کرو، تم امام علی مقام کی محبت میں، امام علی مقام کی محبت میں تم ان کے نام پر صدقہ و خیرات کیا کرو، امام علی مقام کے نام پر تم بھی ذکر و اذکار کیا کرو۔ ان کا ذکر و اذکار نہیں کرو گے، ان کے بارے میں ان سے محبت نہیں رکھو گے، تو ان سے محبت رکھو گے۔ وہ شہزادہ جو 6 مہینے کا بچہ تھا، میرے دوستوں بزرگوں، وہ 6 مہینے کا بچہ امام علی مقام کے تعلق سے کہتے ہیں وہ پیاسے مر گئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جو پانی کا مالک ہو وہ پیاسا مر جائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں آپ حضرات کو یہ ذہن دینا چاہتا ہوں، وہ 6 مہینے کا معصوم علی اصغر، وہ 6 مہینے کا بچہ، وہ پیاسا نہیں مرا تھا، وہ چاہتے تو پورے میرے دوستوں کو اس کربلائے معلیٰ کے اندر وہ 6 مہینے کا بچہ اگر انگلی سے اشارہ کر دیتا تو بارش کے انبار ہو جاتے اور پورا کربلا پانی بن جاتا۔ لیکن میرے دوستوں بات یہ تھی کہ تم لوگوں کی جان کو بچانا ہے، تم لوگوں کو اپنے مصطفیٰ کی شان کو بچانا ہے، اپنے مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، تاکہ یہ دین صبح قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے۔ یہ دین مصطفیٰ جان رحمت کی بنائی ہوئی دین، اس دین کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری رکھنا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس دین کے سائے میں ہم اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، اس دین کے سائے میں ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کا امتی کہتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، آج حال یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی زبان سے کر رہے ہیں،
लेकिन दिल बिल्कुल उससे खाली है, दिल उससे बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ आशना है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आगे क्या बताऊं, बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन बस ये है मैं ये कहता चलूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दीन को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दीन को मेरे दोस्तों बुजुर्गों प्यासे हाथ करके नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की कुर्बानी पेश करके, खानदान को मिटा करके, खानदान को उस करबला के सरजमीन पर अपने आप को, हर एक बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब ने अपनी कुर्बानी पेश करके कि मेरी जानिब से मेरी कुर्बानी, मेरी जानिब से मेरी कुर्बानी, दीन के लिए मेरी कुर्बानी, दीन की तहफ्फुज़ के लिए मेरी भी कुर्बानी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब बात आ गई उस छठे 6 महीने के नन्हे मुन्ने लाल का, तो ताकि तारीख ये न कहे, तारीख ये न कभी बताए, कभी ये उल्टा बयान न करे कि अगर इमाम आली मकाम उस दिन अपने शहजादे को, इमाम आली मकाम ने सबको कुर्बान किया, लेकिन अपने बच्चे को यानी इमाम अली असगर को बचा लिया, इमाम अली असगर को खेमे के अंदर छुपा लिया। नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ताकि तारीख के दरमियान